नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कालाइन मालीडहर सड़क के संस्कार व निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का NHIDCL के ऊपर लगाया गया आरोप। करोड़ों रुपए की सड़क कुछ ही दिनों में हुए बेहाल। श्रीभूमि जिले के मदनमन इलाके में 8 साल की एक किशोरी को बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में एक ही गांव के जाकिर आलम तालुकदार नाम के युवक को किया गया गिरफ्तार। आस पड़ोस में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कछार जिले के बोरखोला जाटिंगा नदी तटवर्ती क्षेत्र में नदी के भूस्खलन के चलते 15 परिवार आतंक में बिता रहे हैं वक्त। कभी भी हो सकती है बड़ा हादसा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकाश ने पिछले एक साल के अपने कार्य का विस्तारित तथ्य किया उजागर। जल्द से जल्द कई बड़ी परियोजनाओं का की जाएगा वास्तवायन। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने बीजेपी दल में किया योगदान। लंबे अरसे के बाद राजनीति में हुआ परिवर्तन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कालाइन मालीडहर सड़क के एकाधिक सेतु इन दिनों तनावपूर्ण माहौल में है। कभी भी टूटकर गिर सकती है। कई क्षेत्र में बड़े हादसे के शिकार भी लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही आशंका व्यक्त किया है बीजेपी के नेता सुब्रत चक्रवर्ती ने। पिछले 28 जून गुमरा सेतु की मरम्मत के निर्माण कार्य संपन्न किया गया है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में तनाव जारी है। करोड़ों रुपए के खर्च से बदरपुर जोवाई राष्ट्रीय राजमार्ग तथा कालाइन मालीडहर के राजमार्ग का संस्कार किया गया था, लेकिन NHIDCL के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इन कार्यों को पूरी तरह बेअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर सड़क की हालात और भी नाजुक हो रही है। बारिश के चलते जहां सड़क टूट रहा है, तो इसी दौरान इस रूट पर कई पुल इन दिनों परेशानी के कगार पर है। कभी भी हादसा हो सकती है। कई क्षेत्र में कई छोटे बड़े ब्रिज नाजुक हालात में है। NHIDCL के लापरवाही बरतने के साथ साथ संस्कार कार्य में अनदेखी व देर किए जाने के भी आरोप लग रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्नयन पर प्रगति की धारा तो चल रही है, लेकिन NHIDCL सड़क संस्कार के क्षेत्र में लापरवाही बरत रही है, और जिसका मुआवजा लोगों को अपनी सड़क हादसे के चलते अपनी जान गंवा कर देना पड़ रहा है। कई और सहनशील पहलुओं को लेकर सुब्रत चक्रवर्ती तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिहार राजमार्ग के संस्कार जल्द से जल्द किए जाने के लिए विभागीय कार्यकर्ताओं से अपील भी किया गया। আগেই বলেছিলাম যে ৬ নং জুয়াই বদরপুর জাতীয় সড়ক যে বেহাল আকার ধারণ করেছে, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে NHIDCL দায়ী। আমি তা আজকে আবার উল্লেখ করছি, কারণ গত বছর আমার জানা মতো 15,৬৬,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ৬ নং জাতীয় সড়কের মালিদর অংশ থেকে বদরপুর পর্যন্ত প্রায় ২৮ কিলোমিটার মেরামত করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে
এটা কোথায় কাজ হয়েছে আমাদের জানা নেই। আর সেই 15,67,00,000 টাকা সঠিকভাবে কাজ হতো, আজকের দিনে এই জাতীয় সড়কের সেই বেড়ার আকার ধারণ করতো না। যার জন্যই আমি NHIDCL কে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছি। গত 28 তারিখ গুমরা সেতু বিকল হয়েছে, তার দুদিন পর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে যেটা আমরা জানতে পেরেছি, আগামী 10 তারিখ যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করবে এবং তার 2-1 দিন পর থেকে বাড়ি যানবাহন চলাচল করবে। এই স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে আমি বলতে পারছি যে কিছুদিনের মধ্যেই গুমরা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু করবে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা হয়তো জানেন যে গুমরা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে, শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যে, কিন্তু আমাদের 6 নং জাতীয় সড়কে আরো 3টি সেতু রয়েছে। যেটা প্রথমত অবস্থায় হলো সাপ্লাই গেটের মা কালী হোটেলের নিকটে যেটা দুটো ব্রিজ রয়েছে, সেতু রয়েছে সেটা, এবং পুরাতন MB গেট এর নিকটে যেটা সেতু রয়েছে এবং কাটাকালের যে সেতু রয়েছে, সেগুলোর অবস্থা ভালো নয়। আমরা গতদিন দেখেছি এবং সেটা যে কোনো সময় বিকল হতে পারে এবং সেগুলা বিকল হলে সে আবার পুনরায় সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো আমরা চিন্তা করছি যে এই যে কাটাকাল সেতু, সাপ্লাই গেটের সেতু এবং শিবনগরের যে সেতু MB গেটের পাশে রয়েছে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আমাদের অভিভাবক মন্ত্রী মাননীয় কৃষ্ণেন্দু পাল, আমাদের আসামের মন্ত্রী মাননীয় কৌশিক রায় এবং স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করব এবং সেগুলা কিভাবে অতি তাড়াতাড়ি মেরামত করা যায়। কারণ আমাদের এই যে বেয়াল বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তো এখনো আমাদের কাজগুলা যেভাবে দ্রুত গতিতে সম্পূর্ণ করার কথা ছিল, বিভাগীয় আধিকারিকরা সেইভাবে সম্পূর্ণ করতে পারছে না। যার জন্য আজকের দিনেও আমাদের বিশেষ করে কালাইন থেকে মালিডোর পর্যন্ত সড়কের মধ্যে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। দেখেন, আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি বা সরকারের উপরে মানুষের আস্থা রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু এখানে বিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য আজকে আমাদের সরকারের বদনাম হচ্ছে সত্যি। তো আমার মনে হয় আমাদের সরকারের বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের বরাক যারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা রয়েছে, তাদের সদিচ্ছা রয়েছে কাজ করার জন্য। হয়তো বর্ষার সময় কিছুটা ডিলিমিট হচ্ছে, কিন্তু বিভাগীয় আধিকারিকরা যে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার কথা ছিল, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি সেটা হচ্ছে না। যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আজকে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা কথা শুনতে হচ্ছে বা সরকারের বদনাম হচ্ছে। তো আমি মনে করি সেই দিকে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা বা সরকার ব্যবস্থা নেবে। श्रीभूमि जिले के मदन मोहन इलाके में नाइमा बेगम नाम के एक 8 वर्षीय किशोरी को पड़ोस के ही एक दुष्कृती जाकिर आलम तालुकदार द्वारा जंगल में ले जाकर बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बनी हुई है। लगातार कुछ घंटे से अपनी किशोरी को ढूंढ कर न पाने के चलते परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल छा गया। तो इसी दौरान कई क्षेत्र में ढूंढना शुरू किया गया और इसी दौरान तलाशी के तहत 19 वर्ष के अब्दुल सुफान के पुत्र जाकिर आलम तालुकदार को इस बच्ची के साथ देखे जाने की जानकारी फैली। इसी दौरान चारों तरफ खोजबीन किया गया। खोजबीन के दौरान पास ही के गहरे जंगल से इस किशोरी का शव बेहाल हालात में पाया गया। पहले किशोरी का बलात्कार किया गया, तत्पश्चात उसे हत्या कर दी गई। मुद्दे को लेकर आरोपी जाकिर आलम तालुकदार को पुलिस प्रशासन ने घर से गिरफ्तार कर थाने में ले जाया गया और इसी दौरान कहा जा रहा है कि आवासीय क्षेत्र के लोगों ने इस युवक को गिरफ्तार कर थाने में सौंप दिया। बहरहाल इस बलात्कार कांड को लेकर तथा हत्या के वारदात को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। लोगों में नाराजगी का दौर भी बना हुआ है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
কিতা পাইছো কিতা হৈছে ঘটনা আমি যি প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত পাইছোঁ মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত আমি পাইছোঁ বাকী অনুসন্ধান কৰিব লাগিব যদি এতিয়া গোটেইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰি গোটেই চাই আছোঁ আৰু যিজন আছামী আছিলে যিজন তেওঁক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু বাকী আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে আৰু দুখীয়া যাতে আমি শাস্তি পায় তাৰ বাবে আমি যিখিনি কৰণীয় আছে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া ফ'ল' কৰি কৰা হৈছে আৰু আগতো যি অনুসন্ধান কৰিব লগা আছে সেইখিনি ভালকৈ কৰিছে এই বিষয়ে আপোনালোকে তথ্য কি লাভ কৰিছে আচলতে কি হৈছিল সেইগৰাকী কণমানিৰ সৈতে কি হৈছিল মানে যিটো ঘটনা হৈছে গমেই পাইছে আপোনালোকে এতিয়া তেওঁক মাতি নিছিলে মাতি নি পেলাই জংঘলৰ এটা হেৰিত তাতে তেওঁক মাৰি পেলালে দি পেলাই কয় কাপোৰেৰে দি পেলাই আৰু তাৰ আগতে ৰেপ কৰাৰো আমি পাইছোঁ এই সন্দেহ কৰা হৈছে বস্তুখিনি সেইখিনি আমি যিখিনি পাইছোঁ আমি এতিয়া চাই আছোঁ বাকীখিনি কথাত আৰু আমি এইটোৰ কাৰণে আমি যত্নৱান আছোঁ যাতে দোষীক আমি এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পাৰোঁ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ এটা দৃষ্টান্তমূলক আগলৈ যাতে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰাকৈ দৃষ্টান্তমূলকভাৱে আমি শাস্তি দিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ইয়াতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজে যথেষ্ট ক্ষোভ বুজাইছে যিহেতু এইখন মদন মোহন পেট্ৰল পোষ্ট ইয়াতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষী যোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান যদি যি অভিযোগ দিছে আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ কিন্তু যি আমাৰ IC কালীগঞ্জ আছিলে তেওঁ সময়মতে উপস্থিত হৈ পেলাই যি আমাৰ আছামী আছিলে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু বাকী যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰিছে আমাৰ বাকী আমাৰ শ্ৰীভূমি আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা যিখিনি পাৰ্টি সময়মতে আহি পাই কৰিছে গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা আমি কৰিছোঁ যদি মদন মোহন ইয়াৰ যিজন এজন আছিলে আমাৰ আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পাইছোঁ আমি এইবিলাক অনুসন্ধান আমি লৈছোঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু এটা অভিযোগ আছে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে যিগৰাকী এৰিটো দিয়া হোৱা নাই যিহেতু ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ আছিলে ক্ষোভ হৈ পেলাই তেওঁক অলপ যিহেতু তেওঁক মাৰপিট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়তে অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু এৰি দিয়া হোৱা নাই আৰু বাকী এইখিনি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চিটিভ মেটাৰত আৰক্ষীয়ে শ্ৰীভূমি পুলিচে অসম পুলিচে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকৈ এৰি দিয়াৰ জাতীয় কাম নকৰে সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আৰু আমি দেখিব আপোনালোকে আমি যিখিনি কৰিছোঁ কাম আগলৈ আৰু ভালকৈ কৰিম যাতে শাস্তি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ঘটনাৰ লগত কোন জড়িত আছিলে আৰু আলমউদ্দিন বৰ্তমান নামটো তেওঁৰ আৰু বাকীখিনি আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ पिछले 2 दिनों के लगातार बारिश के चलते जातिका नदी के तटवर्ती क्षेत्र में 15 परिवार इन दिनों जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं लगातार आवासीय घर के आसपास के क्षेत्र नदी गर्भ में समा रही है जिसके चलते लोगों में तनाव बना हुआ है रात के वक्त कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जल्द से जल्द क्षेत्र में संस्कार कार्य किए जाने का लोग मांग कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार असम के मंत्री पीयूष हजारिका को कई बार इस क्षेत्र में संस्कार कार्य का आवेदन किया गया था लेकिन संस्कार कार्य नहीं किया गया बहरहाल करीब 15 परिवार इन दिनों अपनी मौत हाथों में लेकर इलाके में जी रहे हैं कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है वक्त के साथ साथ नदी के पानी कमने से तथा कभी कभी नदी के पानी बढ़ने से भी भूस्खलन की वारदात बढ़ती ही जा रही है बहरहाल तनाव के माहौल में जी रहे आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए बाबा जी की बाबा
সিঁড়ি উড়ি লিয়ে গেছে কিনা আমি তো যত যাইব और देखने के बाद ये मतलब डिसीजन लेके हम लोग को अभी क्या करना चाहिए। फिलहाल हम लोग के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। हाँ, तो हम लोग या तो जाएंगे या रोड पे जाएंगे, बूढ़े बच्चे सबको लेके, बीमारी, मेरी बड़ी माँ बीमार है, उनको छोटा छोटा बच्चा है, उनको लेके रोड पे जाएंगे या खुले आसमान पे कहीं के छत के नीचे किसी फील्ड में या कहीं पे जाके बैठे रहेंगे। तो इसके बाद जो हादसा होगा किसी के साथ या कुछ ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए किसी को, तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा। तो प्रशासन से मैं डीसी सर के पास यही विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आकर यहाँ पे प्रैक्टिकल में आके देखें हम लोगों को वास्तविक जो हालत क्या है, और उनके बाद वो कुछ ना कुछ हम लोगों को व्यवस्था करके दे, उपाय करके दे। यही उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। तो सर आइए, आप आके यहाँ पे देखिए, हम लोग बहुत ही मतलब दुख के साथ रह रहे हैं, और हम लोग का दिन कैसे कट रहा है, रात कैसे कट रहा है, वो तो एकमात्र भगवान ही जानते हैं। क्योंकि रात को सोते हैं तो सोने के बाद ये उम्मीद नहीं रहता कि सुबह उठ के हम लोगों को घर पे रहेंगे या नदी पे जाएंगे, या जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि डीसी सर के पास कि आप आइए सर, और हिमंत बिश्व शर्मा सर आप प्लीज़ एक बार आके विजिट कीजिए करके। बहुत ही मतलब दुख के साथ यहाँ पे जी रहे हैं, क्या बताऊँ। और तो इसके साथ अब तो हम लोगों को घर छोड़ के जाने का टाइम आ चुका है। छोड़ के जाएंगे या रोड पे रहेंगे या खुले आसमान के नीचे कहीं पे टेंट वेंट बना के रहेंगे। उसके बाद तो क्या होगा, ऊपर वाले जाने कैसे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके, बीमार आदमी को लेके, बूढ़े बुजुर्ग को लेके। अब तो हम लोग के पास यही रास्ता है। तो बस इतना। हम लोग का एरिया है बड़खोला पार्ट 1, कछार डिस्ट्रिक्ट, असम। पिन कोड है 781110, और ये लोकेशन हो गया आपका झटिंगा रिवर है, झटिंगा रिवर के एकदम नजदीक। ठीक है, धन्यवाद। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है, बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরও সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরও সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে
আজই কিনুন গ্রিন AAC ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হসপিটাল রোড শিলচর। দূরভাষ 9560812328 8845243685 70991499997 6000763077। গ্রিন AAC ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के गजा जिला भाजपा के राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ ने अपने पिछले 1 साल के विभिन्न कार्यक्रम के बारे में विस्तारित जानकारी दिया। राज्यसभा के सांसद कनाथ पुरकायस्थ ने कहा कि पिछले 1 साल में जो कार्रवाई की गई है इस संदर्भ में सुचारू खुलासा किया जा रहा है। अपने वक्तव्य में उन्होंने रेल मार्ग, राजमार्ग तथा शिलचर दूरदर्शन केंद्र, शिलचर शिलोंग रेल मार्ग तथा कई और राजमार्ग के बारे में भी विस्तारित तथ्य उजागर किए। विभिन्न पहलू तथा कई परियोजनाओं को सही तौर पर वास्तवायन किए जाने के प्रयास में लगे रहने का भी उन्होंने जानकारी दिया। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা আগে অনেক রাজ্যসভা সাংসদ দেখেছি, কিন্তু বরাক উপত্যকার জন্য কথা বলার সেভাবে আমরা পাইনি। একজন রাজ্যসভা সাংসদের কাছেও অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক বলার যে মনের ইচ্ছা সেটা আমরা আগে পাইনি। একজন সাংসদের যে কর্তব্য বরাক নয় আসামের জন্য বলে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ওনার যে প্রচেষ্টা 1 বছরে অনেক কিছু কাজ যেটা করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখেছি, রেল ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শিলচরে রেলের এলএসবি কোচ যেটা শিলচরে ছিল না, সেই ব্যাপারে উনি কয়েকটি আগরতলার কথা বলুন বা শিলচরের কথা বলুন বা শিলচর রঙ্গিয়া এক্সপ্রেসের কথা বলুন, সমস্ত ব্যাপারে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি টেলিকমের ব্যাপারেও যেভাবে উনি সোচ্চার হয়েছেন। প্রায় কাছে আসামে প্রায় 287টি খাওয়া যেটা বসানোর উদ্যোগ হয়েছে, সেটা বিএসএনএল এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেক সিগন্যালের ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে উনি দেখছি রিসেন্ট কয়েকদিন থেকে 26টা একটু ভালো হয়েছে আগে থেকে। হ্যাঁ, আগে থেকে ভালো হয়েছে। আমিও আমার নিজের বাড়িও যদি পালনঘাটে দেখতে পাচ্ছি যে এই কয়েকদিন থেকে টাওয়ারের ফাংশনিং ঠিক আছে। যেদিন আমি নির্বাচিত হওয়ার সার্টিফিকেট আমি পাই রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে, তারপরে বিগত 1 বছরে কি কি কাজ করার প্রচেষ্টা আমি করতে পেরেছি সেটা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার আমার অনেক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুপ্রেরণা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঠিক গাইডেন্স থাকার ফলে আমি মনে করি যে আজকের দিনে গত 1 বছরে যতটুকু করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে সেটা আমি করতে পেরেছি। আমাদের ছিল যে রাজ্যসভার সদস্যদের কাজের সেরকম কোনো স্কোপ থাকে না, কিন্তু আমি এই জিনিসটা
আগেও বিশ্বাস করতাম না, এখনো বিশ্বাস করি না। দায়িত্ব যেটাই থাকুক না কেন, দায়িত্বকে সঠিকভাবে সেটাকে নির্বাহন করার মানসিকতা থাকলে যে কোনো পদে থেকেই সেই পদের সঠিক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব। আমি এটা দিয়ে দেব যে টোটাল কি আমি ইতিমধ্যে আমি কোথায় কোথায় গেছি, কি করেছি আমি আমি দিয়ে দেবো। এটা ডেট ওয়াইজ লেখা আছে, আপনারা পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে আগস্ট 2025-এ আমি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজির সাথে আমি দেখা করে আমি এইমস এর মানে এইমস স্ট্যান্ডার্ড একটা রিজিওনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট এখানে বরাক উপত্যকায় স্থাপন করা, আমাদের নিগ্রিমসের মতো এটা স্থাপন করার ব্যাপারে ওনার সাথে আমি কথা বলি। তো তারপরে এই সম্পর্কে আমি এখন আর ফলো আপ করিনি। তো নেক্সট আমি এবার থেকে আবার সেইগুলো আবার ফলো আপ আমি স্টার্ট করবো। শ্রীভূমিতে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এটা একটা দাবি ছিল এখানে। এটাও আমি জিতেন্দ্র সিং, যিনি কনসার্ন মিনিস্টার আছেন, ওনার সাথে আমি কথা বলেছি। প্রথমবার আমি 17/8/2025 আমি মাননীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী যে রামমোহন নাইডু, ওনার সাথে আমি দেখা করে আমাদের ডলুতে যে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের প্রপোজাল যেটা আছে সেটার কি স্ট্যাটাস রয়েছে 1 নম্বর, এবং কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে নাইট ল্যান্ডিং করানো যায় কিনা এই ব্যাপারে তার সাথে আমি কথা বলি। আরেকটা প্রপোজাল আমার কাছে এসেছিল, যেটা আমি যিনি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ওনার সাথে আমি 18 আগস্ট দেখা করি, এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটা প্রপোজাল ছিল যে একটা মেডিকেল কলেজ আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, এটা 2009-এর একটা প্রপোজাল ছিল, এবং পরবর্তীতে সেটা আমার কাছে যেটা ইনফরমেশন ছিল যে সেটার জন্য জমিও মোটামুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কিসের জন্য সেটা আর এগোয়নি। এ ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজির সাথে কথা বলেছি। উনি বলেছেন এ ধরনের কোনো স্কোপ তো এখন আমাদের বা পলিসি নেই যে এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মেডিকেল কলেজ করব। এইচপিটা কনভার্ট করার যে বিষয়টা রয়েছে, আমাকে বলেছিলেন अगले 6 महीने में इसका अच्छा खबर आपको मिल जाए, এবং আমি দেখলাম যে মোস্ট প্রবাবলি নভেম্বরের 2 তারিখে ফার্স্ট যে রেল কোচ কনভার্সন যেটা এলএইচবি যেটা সেটা প্রথম হয়। আজকের দিনে মোটামুটি যতটা রেল চলাচল করে বরাক উপত্যকার সাথে ম্যাক্সিমামই এলএইচবি কোচে কনভার্ট হয়ে গেছে, এবং একটা গাড়ি বাকি আছে এখনো, যেটা আমরা ডেইলি প্যাসেঞ্জার যেটা আমরা যাই, সেটার ব্যাপারেও আমি কথা বলেছি। সেটাও আলটিমেটলি হয়ে যায়। এটা বন্ধ ছিল এই কারণে যে লাস্ট যখন আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে দেখা করি, তখন উনি আমাকে বলেছেন যে ইলেকট্রিফিকেশনের কাজটা হচ্ছে, তো মোটামুটি 98% কাজ শেষ হয়ে গেছে, তো কিছুদিন একটু অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা করলে পরে যখন ইলেকট্রিক ইয়েগুলো আমরা চালু করে নেব, তখন ইলেকট্রিক ইয়ের মাধ্যমে কি বলে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেলে ইলেকট্রিক যে ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনের মাধ্যমে আমরা এটাও আমরা করব। 2025 এখানে রাজ্যসভায় আমি একটা বিষয় আমি উত্থাপন করি, যে এখানে আমাকে বলা হয় আমার দিব্যাঙ্গ যারা ভাই বোনরা যারা রয়েছেন তাদের যে কার্যালয় যেটা রয়েছে, তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত যে কার্যালয় যেটা রয়েছে, সেটা রেলওয়ে, সেটা লামডিংয়ে সেটা অবস্থিত, সেটার একটা অফিস এটা বদরপুরে আনা যায় কিনা, এটা আমি রাজ্যসভাতে আমি উত্থাপন করি। 7/2025 মাননীয় আমাদের যিনি সড়ক পরিবহন মন্ত্রী রয়েছেন নীতিন গডকারির সাথে আমি দেখা করি, এবং একটা প্রস্তাব আমি তার কাছে রাখি যে শিলচরের যে যানজট সমস্যা যেটা রয়েছে, সেই যানজট সমস্যার সমাধানের জন্য একটা রিং রুট এখানে যাতে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। রিং রোডের আমার প্রস্তাব এটাই ছিল যে
জিরো পয়েন্ট, যেটা মহাসড়কের জিরো পয়েন্ট থেকে ভায়া দুধপাতিল হয়ে একটা রাস্তা, 4 লেন রাস্তা গিয়ে সেটা আমাদের যে রামনগর যেটা আইএসবিটি আছে, আইএসবিটি যদি লেগে যায়, বাকি যেগুলো আছে অলরেডি একটা আমাদের কাজ চলছে। আমরা যেটা সোনাবাড়িঘাট হয়ে সেটা ঘুরে এটা আসছে ইয়ে পর্যন্ত, জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত আসছে, এদিকে আমরা কভারেজ আমরা পেয়ে যাই। আর এই দিক দিয়ে এই যে স্ট্রেসটা রয়েছে এটাকে যদি আমরা কভার করে নিতে পারি তাহলে একটা পুরো রিং রোড আমাদের হয়ে যায়। ডিপার্টমেন্ট যেগুলো রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্টের যারা মন্ত্রীরা যারা রয়েছেন তাদের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছে আমার, এবং আমার প্রথম যে টার্গেট যেটা ছিল যে 1 বছরে এই অঞ্চলের যেসব সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলোকে কেন্দ্রীয় স্তরে সেটাকে নিয়ে যাব। আমি করেছি গত 25/6/2025 তখনও আমি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে আমি শপথ নিই। আমি আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির সাথে আমি দেখা করি। প্রথম প্রায়োরিটি যেটা ছিল যে বরাক উপত্যকার যে যোগাযোগের যে ব্যবস্থা, সেটা সড়ক বলুন, সেটা রেল বলুন, সেটা বিমান বলুন, সেই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কিভাবে সেটাকে উন্নত করার একটা প্রচেষ্টা চালানো যায়, সেটা ছিল আমার ফার্স্ট টার্গেট। আমাদের এখানে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ব্রডগেজ আমরা এখানে পেয়েছি, এবং তার পরবর্তীতে রেলের পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা আমার কাছে এসছে। বিভিন্ন ফোরাম থেকে আমাকে বলা হয়েছে এই সমস্যা রয়েছে, যার জন্য আমি শপথ নেওয়ার আগে 25 তারিখে 25 জুন 2025 আমি অশ্বিনী বৈষ্ণবজির সাথে দেখা করি, এবং দেখা করে 3-4টা বিষয় নিয়ে তার সাথে আমি একটা অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করে সেটাকে ময়নার্পণ্য করা হয়েছে যে এই যে রেল প্রকল্প যেটা রয়েছে সেই রেল প্রকল্পটা স্ট্যাটাস কি রয়েছে এবং এই রেল প্রকল্প কিভাবে সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় এ সম্পর্কে আমি তার সামনে তুলে ধরি। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুধপাতিলে একটি নতুন রেল স্টেশন সেটার কথাও আমি তুলি, এবং যে কথাটা একটু আগে যে আমাদের এই অঞ্চলের যে রেলগাড়ি যেগুলো ছিল, রেলগাড়িগুলার যে কোচ যেগুলো ছিল পুরনো আমরা আইসিএফ কোচ ছিল, এইগুলাকে মডার্ন কোচ যেটা এলএইচবি কোচ যেটা আছে সেটাকে কিভাবে কনভার্ট করা যায়। তো এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রেল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলি, তার সাথে আমি। आखिरकार कांग्रेस नेत्री तत्पश्चात कांग्रेस तृणमूल दल के नेत्री सुष्मिता देव ने भाजपा दल में योगदान दिया। भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिल्ली में उन्होंने भाजपा दल में योगदान कर एक बार फिर से राजनीति के रणांगन में खुद को समर्पित किया है। पिछले कई वर्षों से जो महिला भाजपा दल के खिलाफ अहम तौर पर कार्रवाई कर रही थी, चुनाव में खड़ी हुई थी, एकाएक अपनी सत्ता बरकरार रखे जाने के प्रयास में अपनी राजनीतिक जीवन को बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में रुचि लेते हुए भाजपा दल में योगदान किया और देश की उन्नति व प्रगति की धारा में शामिल हो गई हैं। अब देखना यह कि अगर हर एक क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा दल में योगदान करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्नयन व प्रगति की धारा पर क्या सवालिया निशान लग जाता है। बहरहाल आनंदपूर्ण माहौल में सुष्मिता देव ने भाजपा दल में योगदान दिया। उनके साथ दूसरे कई और अनुयोगी तथा सहयोगियों ने भी भाजपा दल में योगदान किया है। उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखे जाने के प्रयास में राजनीतिक जीवन को बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में तथा राजनीतिक छवि को आम जनता के समक्ष नेता के रूप में उजागर किए जाने के क्षेत्र में राजनेता अक्सर अपनी छवि बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, जो कि अब भाजपा के एक प्रमुख सदस्य भी हैं। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिलचर शहर के कई क्षेत्र में छापामारी के दौरान पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर वाहन व चोरी किए गए सामानों को जब्त किया है। साथ ही इस संदर्भ में मधुरवन के रहने वाले शहाबुद्दीन लश्कर तथा रहीमुद्दीन चौधरी नाम के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए सामग्रियों में से मोटरसाइकिल, एकाधिक मोटरसाइकिल के साइलेंसर पार्ट्स तथा 3 काटिंग मशीन व 1 चार्जर मशीन तथा टायर व दूसरे सामग्री मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी किए जाने के बाद कटर मशीन के जरिए शिलचर की चमड़ा गोदाम क्षेत्र में ही इन मोटरसाइकिलों को काट कर पुर्जा निकाला जा रहा था और खुले मार्केट में इसे बेचा जा रहा था। शिलचर शहर में इतनी बड़ी एक कार्रवाई, एक गैंग चल रहा था जो कि मोटर बाइक चोरी किए जाने के बाद उसकी पुर्जे खोलकर कई पुर्जे काट कर आम जनता के समक्ष बेच रहे थे। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। बहरहाल पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शिलचर शहर में कुछ हद तक राहत की माहौल भी देखने को मिल रही है। ওই লাইট আছে লও না একলগে সামনে গেল না আমি লাইট सामानটা আহিব লাগে सामान দুটা আহিব লাগে মানে 3টা এনভেলপ নাই খালি বস্তুটো হয় যে কেতিয়াবা আমি সাকসেসফুল হওঁ, কেতিয়াবা নহয়, সেইটো আৰু আপোনালোকে জানেই না। আজি যেনেকৈ ধৰক আজি কালাইনতো কিছুমান বস্তু ৰিকভাৰ হৈছে আৰু আজি ৰাঙীবাৰীও অলপ মানে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' আমাৰ অভিযানটোতো চলিয়ে থাকে, এইটো নহয় যে আমি স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ দিম, কিন্তু আমাৰ অভিযান চলি থাকে। আৰু কেতিয়াবা খালি মিছনটো আমাৰ কেতিয়াবা অলপমান আহোঁতে দেৰি হয় বা এনেকুৱা কেতিয়াবা টাইমিংটো অলপমান ভুল হৈ যায়, কিন্তু অভিযান আমাৰ চলি আছে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ শিলচৰ মানুহ সকলো মানুহক ৰাইজক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ছেফটি, তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টি হওক যি হওক আমি সেইটো দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমি 24 ঘণ্টা আমি লাগি আছোঁ। যোৱা সপ্তাহ আমাৰ এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, থেফ্ট কেছ এটা। ত' সেই থেফ্ট কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা কণ্টিনিউ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে। PSI লঞ্চ কৰিছিলে আৰু আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ মনোৰঞ্জন দেউৰীও আছিলে। ত' এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত আমি গৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত আমাৰ মানুহ এজন লিড কৰিলে, আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলোঁ। মানুহজনৰ নাম শাহাবুদ্দিন লস্কৰ, মধুৰ বন্দৰ হয়। তাৰপিছত তেওঁৰ এখন ষ্টেপৰ দোকান আছিলে। তেওঁৰ ষ্টেপৰ দোকানত গৈ পেলাই আমি যেতিয়া তাতে চাৰ্চ কৰিলোঁ, চাৰ্চ কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত ধৰণৰ বিশেষ কৰি মটৰচাইকেলেই বেছি আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁৰ ষ্টেপৰ দোকানত 2টা পাৰ্ট আছিলে। এটা পাৰ্ট আছিলে ষ্টেপৰ দোকানত য'ত ষ্টেপৰ বস্তুখিনি বেচিছিলে,
আৰু ভিতৰত এটা ৰুম এটা আছে য'ত বস্তুখিনি ডিছএছেম্বল কৰিছিলে। কাৰণ এইটো বস্তু আপোনালোকেও জানে যে এখন বাইক যদি আনিছে কোনোবাই বাইকখন ডাইৰেক্টলি চুৰ কৰিলে ধৰা পৰি যাব পাৰে। আৰু কাটিং মেচিন আপুনি দেখিছে 3টা নে 4টা কাটিং মেচিন আছে, সেইখিনিতে তেওঁলোকে কাট কৰিছিলে, কাট কৰি পেলাই তেওঁলোকে লাহে লাহে স্ক্ৰেপ হিচাপে তেওঁলোকে বেচিছিলে। তেওঁৰ পৰা আমি আৰু এজন লিংক পালোঁ। চাহাবুদ্দিনৰ পৰা আমি যেতিয়া তেওঁক জেৰা কৰা হ'ল, যেতিয়া সোধা হ'ল যে আপোনাক বস্তুখিনি কোনে ছাপ্লাই কৰে, কাৰণ এই বস্তুটো চাব গ'লে এটা অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমৰ নিচিনাই লাগিছে। চ' তেওঁৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তেওঁক ৰহিমুদ্দিন চৌধুৰী বুলি এজনে ছাপ্লাই কৰে। চ' আমি ৰহিমুদ্দিন চৌধুৰী যোনটো তেওঁ এটা ভাড়াঘৰত থাকে, ভাড়াঘৰটো আমি অভিযান চলালোঁ। তাতে অভিযান চলাওঁতে ফাৰ্ডাৰ আৰু কিছুমান বস্তু পালোঁ। ঠিক তেনেকৈ বিশেষ কৰি মটৰ চাইকেলৰে গোটেইখিনি পাৰ্টছবিলাক অলৰেডি তেওঁ তাত কাটি থোৱা আছিলে, তেওঁ অলপমান সেইখিনি কাটি পেলাই থয়। আৰু 2খন মটৰ চাইকেল আপোনালোকে দেখিছে, এই 2খন ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে। আমি অলৰেডি এজন দুজনৰ আমি অ'নাৰকেইজন আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, সেয়াও কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। অ'নাৰখিনি ইঞ্জিন নম্বৰটো আমাৰ মিলিছে। ত' হয়তো যিখিনি আমাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে আমি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিম। চ' ফাৰ্ডাৰ এই অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমটোত এই থেফ্ট কেছটোত আৰু যিমানখিনি মানুহ আহিব পাৰে হয়তো আৰু ফিউচাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি কৰিলে আমি গম পাম। আৰু মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ ফিউচাৰ টাউনৰ টিমটোৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ এটা ছাকচেছ। তেওঁলোকে যিমানখিনি আছে আৰু হয়তো এইখিনিৰ পৰা আৰু সূত্ৰ ওলাই পেলাই আমি আৰু আশাবাদী হৈ আছোঁ যে আমি হয়তো আৰু কিবা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়ালৈকে আমি 2জন মানুহে আটক কৰিছোঁ, এজন যোনজন স্ক্ৰেপ ডিলাৰজন আৰু এজন যোনজনে তেওঁক ছাপ্লাই কৰে। যিখিনি স্কেম্বল আমি ইয়াত দেখিছোঁ, কিমান মটৰচাইকেল হ'ব পাৰে? মটৰচাইকেলটো তেনেকৈ ক'বলৈতো দিগদাৰ আছে। 2খন মটৰচাইকেলটো আপুনি ইয়াতে দেখিছে, চকা হওক, আপুনি চাইলেঞ্চাৰ পাইপটো চালেও হয়তো এটা আন্দাজা লগাব পাৰে। কমচে কম 8খন 10খন চক এবজৰ্ভাৰ দেখিছে আপুনি তাতে। পেট্ৰলৰ টেংকিকেইটা আপুনি চাওক, 1 2 3 4 5 6 7টামান আছে। সেইটো এটা ইঞ্জিনটো আপুনি দেখিছে। মোৰ মতে আনুমানিকটোতো 8খন 10খনৰ ইয়াতে আছে। হয়তো কিছু চাগে ডিছএছেম্বল কৰি পেলাই কাটি পেলাই অলৰেডি চাগে স্ক্ৰেপ হিচাপে উলিয়াই দিলে চাগে। আৰু আমি হয়তো এইখিনি তেওঁলোকে কিবা ভাড়াঘৰত লৈ মানে ৰাখে নেকি? মানে কোনোবা মালিক আছে নেকি ভাড়াঘৰত? আমি সেই আমি 2 নম্বৰ মানুহ যোনজন ৰহিমুদ্দিন, তেওঁ ভাড়াঘৰত থাকে। চ' কি আছে কি নাই, তেওঁৰ লগত আৰু কোন মানুহ জড়িত হৈ আছে, যোনটো ভাড়াঘৰত থাকে তেওঁৰ মালিকো এইটো ইনভল্ভ হৈ আছে নেকি, এই গোটেইখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ভিতৰত। যোৱা কেইমাহৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ চিত্ৰৰ টাউনত বহুত মটৰচাইকেল আৰু এনে ঘৰত চুৰি বাঢ়িছে। তো আজি समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कालाइन मालीडहर सड़क के संस्कार व निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का NHIDCL के ऊपर लगाया गया आरोप। करोड़ों रुपए की सड़क कुछ ही दिनों में हुए बेहाल। श्रीभूमि जिले के मदनमन इलाके में 8 साल की एक किशोरी को बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में एक ही गांव के जाकिर आलम तालुकदार नाम के युवक को किया गया गिरफ्तार। आस पड़ोस में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कछा जिले के बोरखोला जाटिका नदी तटवर्ती क्षेत्र में नदी के भूस्खलन के चलते 15 परिवार आतंक में बिता रहे हैं वक्त। कभी भी हो सकती है बड़ा हादसा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद कनाथ प्रकाश ने पिछले 1 साल के अपने कार्य का विस्तारित तथ्य किया उजागर। जल्द से जल्द कई बड़ी परियोजनाओं का की जाएगा वास्तवायन। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने बीजेपी दल में किया योगदान। लंबे अरसे के बाद राजनीति में हुआ परिवर्तन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।